Oh my God. എന്താ CID escape. Hello மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, ப்ரீவியஸ் பார்ட் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுற போய் பாருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட்குள்ளே போயிடலாம். வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு ஏதோ இருக்கு. இவர் வந்துட்டாரு. ഓ, ഇവർ പോകുമ്പോഴേ ആരംഭിച്ചു. പൈസ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ഉണ്ട് 20,000 തികച്ചുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അതെ കൂടി അതാണ്. ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് പോയ അറബിക്കുപ്പ ഇപ്പൊ തന്നെ വലിച്ചു കയറ്റിക്കുന്നത്? അത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച ഇത് പോരെ. പോരെന്നോ? മോസുദിയാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അസൽ അറബി. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങളെ നമുക്ക് വിശ്വാസലേറ്റല്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു പാർട്ടിനെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കയറ്റി എണ്ണി നോക്കുമ്പോ 2,000 ഉറുപ്പ്യ കുറവ്. വെറുതെ നടുക്കടലിൽ വെച്ച് ഒരു കച്ചറ വേണ്ടല്ലോ ചിറ്റാണ് ഇത്. ഞാൻ എണ്ണു എന്നിക്കോ இவங்கள வந்துட்டாங்க. பின்னாடி யாரோ வராங்க. அவனுங்கதான் மக்கள் தான், மக்கள் தான். ஏய், இவங்க சென்னைக்கு கொண்டு போய் ஏத்தி இவனை മാമുക്കോയാവ് பார்க்க പോறாங்கப்பா. ബോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐലൻഡ് പിടിക്കാം. ഗുൾഫിഞ്ചിന്റെ വിഹാര സമയം അടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓ, തുപ്പാക്കി വരാൻ ലോറിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്നവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. കൂടെ ഉള്ളവനെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതോ വിദേശ കള്ളക്കടത്തുകാരനായിരിക്കാം. ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി. തെളിവുകളോടെ പിടികൂടിയാൽ പിന്നെ ബ്ലഡിന്റെ ആവശ്യം വരുമോ? നിനക്ക് എത്ര കുപ്പി ബ്ലഡ് വേണം? കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാമല്ലോ. ഓഹോ, പുറം കടലിലേക്കാണല്ലേ വിജയ? ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു പർച്ചേസ് വേണ്ടി വരും. അതിന് നമുക്ക് ബോട്ട് എവിടെ? ബോട്ട് ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ആര്, ഞാനോ? അതാ ഒരു ബോട്ട്. ഹലോ, ഒന്നിക്കേ. ஓட போறாரு. இங்கே வந்துட்டானுங்களான்னு. Oh my God. CID escape, CID escape. அடே நீயா? ஆனா அவனாலதானே ஒரு CID ആയിരിക്കാங்க. ഞങ്ങളെ ദുബായിൽ ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച ദുഷ്ട. ദുബായ് കടപ്പുറാണെന്നും പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ മദ്രാസിയിലെ മറീന ബീച്ചിൽ ഇറക്കി വിട്ടു അല്ലടാ. എന്തായാലും മദ്രാശി നമ്മളെ തെണ്ടിച്ചില്ല. ഗഫൂർക്ക നമ്മുടെ ഭാഗ്യ നക്ഷത്രമാണ്. നിലയും 2 സീഡുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ. സീഡുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെയും എപ്പോഴും കൊല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടൊന്ന് വാങ്ങിച്ച പൈസ അരിച്ചാ. ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ട്, പക്ഷെ പൈസ ഇല്ല. இப்பதான் வாங்குனீங்களே 20,000. ഇതെന്താണ് തന്റെ കയ്യില്? അത് മുറുക്കാൻ പോലെയാണ്. കാണട്ടെ. ஆஹா, விட்ட காசு வந்துருச்சு. മുറുക്കാൻ പുതിയല്ലേ? അതെ. ഒന്ന് കുട്ടികളെ പൈസ കൂട്ടുന്നാലും മറ്റൊരു കുടുംബം போச்சு. அவரால போக முடியல. ഞാൻ കായലിൽ ചാടി. പ്രഭാകര, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സത്യം കേട്ട് നീ ഞെട്ടരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നീ ഞെട്ടും. എന്നെ വകവരുത്തി അതേ CIDയിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിന്റെ ഒരു കഞ്ചാവ് ലോറി പിടിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. നിന്റെ കഞ്ചാവ് ലോറി മാത്രമല്ല, നിന്നെ അവർ നാമാവശേഷമാക്കും. ആ CIDകളെ നീ കണ്ടോ? കണ്ടു. ഒരുവിൽ കയറുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ അവരെ കണ്ടു. ഉടനെ എടുത്ത് കായലിൽ ചാടുകയും ചെയ്തു. മദ്രാസിൽ കണ്ട അതേ 2 മലയാള CIDകൾ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ആഹാ, നീയും കായലിൽ ചാടിയോ? ചാടാതെ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുഞ്ഞിഷ്ണ, ഈ കുരിശന്റെ തലയിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റിത്ത. എന്നാൽ എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും. നിന്നെ പോലെ സ്നേഹമില്ലാത്തവനല്ല പ്രഭാകര ഞാൻ അകത്തായാലും നീ രക്ഷപ്പെടണം. നിന്റെ ഈ വീടിന് ചുറ്റും CIDകളെ താവളം ഉറപ്പിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ. നീ വളരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. എന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞിഷ്ണ, ഇയാളെ വല്ല ചാക്കിലും കെട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നാട് കടത്തി കൊപ്ര ഇറക്കാൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ലോറിയില് അത് മതി. ഞാൻ പോകാം പ്രഭാകര. പക്ഷെ ഇനി കൊപ്ര കളത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. ഈ പോയത് വിജയവാഡയിലെ കാസിനോ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഇതുപോലുള്ള എത്രയോ നിവേദനങ്ങള് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ. ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ശോഭയ്ക്കറിയോ, കഞ്ചാവ് ലോറി പിടിച്ചേ പിന്നെ എനിക്ക് ഊക്കം പേരാ. കൊലപാതകം തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് മിനിസ്റ്ററോട് ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടെന്താ? ഇതിലൊരു ഒപ്പിട്ടെ. ബാക്കിയൊന്നും ശോഭ അറിയുകയും വേണ്ട, അന്വേഷിക്കുകയും വേണ്ട. വന്നേ. കൊപ്ര ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു. ഡ്രൈവർ പോകാൻ റെഡിയായി.
ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. അതൊന്നും സാരമില്ല അനന്ത. മംഗലാപുരത്ത് എത്തിയോ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. ദേവഗൌഡ കള്ള പാസ്പോർട്ടിന്റെ ആശാന. ഞാൻ നിനക്ക് കുറെ രൂപയുടെ നഷ്ടവും വരുത്തി. വിജയവാഡയിലെ കാസിനോ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച്. ഒന്ന് വേഗം പുറപ്പെടാൻ നോക്ക്. ഈ ലോറി ഡ്രൈവർ മലയാളിയാണോ? അതെ, മലയാളിയാ. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. யார் ഡ്രൈവറ്? ഞാൻ ജയിലിൽ ചാടിയ കാര്യം അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അനന്ത. ഞാനവിടെ ചെന്ന ഉടനെ കത്തയക്കാം. ആ കത്തൊന്നും അയക്കണ്ട, അത് അപകട. വാ. இவரை வெளியில போய விட மாட்டாங்கன்னு தோணுது. இங்கே வச்சு லாக் பண்ண போறாங்க. ஏய் இன்னசென்ட். Innocent. ஓ மை Oh காட். my God. Escape. ബാലൻ അവൻ ഡ്രൈവറല്ല, സി.ഡി.മാരുടെ ചാരന. എനിക്ക് വളരെ നേരത്തെ അറിയാം. அவங்களோட ஃப்ரெண்டு தானே சென்னையில இருந்தாங்க. കൊടുക്കാൻ വന്ന போச்சு இங்கேயும் இன்னசென்ட் அடி உள்ள போகுது. മദ്രാസി ടാക്സി ഡ്രൈവറായിട്ടായിരുന്നു അവന്റെ അടപ്പ്. അവന്റെ സഹായത്തോടെയാ ആ സീറ്റിൽ എന്നെ വലയിലാക്കിയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടം വിട്ട് പോവില്ല. കുഞ്ഞീഷ്ണ, ஆமா அந்த படத்துல டிரைவர் கேரக்டர் இவர்தானே. ம். എന്താടാ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയും പെങ്ങളൊന്നും കാണണ്ടേ? എന്തിന്? ரீசனே தெரியாம அடி வாங்குறாரு பாவம். இருக்கு ரீசன் இருக்கு. அவங்க ரெண்டு பேரும் தெரியும்ல. എന്നിട്ട് ഇങ്ങ് തല്ലണേ. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ? തടി മിടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിക്കേ? ഇതിപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. എവിടെയാണ് നിന്റെ CID-കൾ? ഏത് CID? இப்ப அடிக்கடி கிடைக்குதே என்னாச்சு? അപ്പൊ കാറിനകത്തിരിക്കാൻ സ്ഥലല്ലേ? നിങ്ങളാരും വരുന്നില്ലേ? அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியாது பாப்ப. எதுக்கு நம்மள அடிக்கிறாங்க? இவர் யாரு? ஏய் இப்ப இவரு ஆக்சுவலா இவரு தான் காப்பாத்தனவர் வர. தாடி எடுத்து தெரிஞ்சிரும். നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? தாடி எடுத்தா தெரியும். മനസ്സിലായില്ല സ്വാമി. സാമ്യം நம்பியார் நீங்களா? സാറോ? യോ എല്ലാ മരകുത്തിയ പോലെ തലയിൽ ചുമന്ന കെട്ട് പട്ടി. ദ്രോഹി, നീ കാരണം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഗതികിട്ട പ്രേതമായിട്ട് അലയുകയാണ്. പണ്ടൊരു കാർ ആക്സിഡന്റ് പെട്ട് മരിച്ചു പോകായിരുന്ന എന്നെ നീ ആശുപത്രിയിലെത്തി ജീവിപ്പിച്ചു. അതിന് നീ എന്നോട് ചോദിച്ച വില വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. വളരെ സമാധാനമായിട്ട് കള്ളക്കടത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്നെ നീ തറ പറ്റിച്ചു. എന്തൊക്കെയാ നമ്പ്യാർ സാറേ ഈ പറയണേ? എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലിച്ചതക്കണേ? அவங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டீங்கல்ல. പണ്ട് മദ്രാസിലെ എന്റെ ഓഫീസിൽ ആ സിഐഡിലെ കൊണ്ടുവന്ന നീ ആയിരുന്നില്ലേ? CID-കളോ? അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ കൂട്ടുന്നില്ലേ? സത്യം പറ, നീ ഒരു CID ചാരനല്ലേ? CID ചാരനോ? എന്റെ നമ്പ്യാർ സാറേ, തവണ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ എന്റെ ടാക്സി കാർ മാർവാടികൾ കൊണ്ടുപോയപ്പോ കണ്ടവന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ച ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ലോറിയിൽ ഈ പണി ഒപ്പിച്ചത്. തമ്പി സാറിന്റെ കളത്തില് ലോഡ് ഇറക്കാൻ വരുന്നത് ഇത് 7ാമത്തെ തവണയാണ്. ഒന്നും പറയണ്ട, മുള്ളെടുക്കാൻ മുള്ളു തന്നെയാണ് നല്ലത്. മദ്രാസ് നിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരെ നിനക്ക് ജീവനോടെ കാണണമെന്നുണ്ടോ? എന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും 24 മണിക്കൂർ സമയം തരുന്നു. നിന്റെ ആ CID പരീക്ഷകളെ 2 നീ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊള്ളണം. CID-കളാണോ കുടുംബമാണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ? ഏത് CID-കളെ പറ്റി സാറ് പറയണേ? அவருக்கு ஞாபகமே இல்ல. CID ദാസനും വിജയനും നീ അറിയില്ലല്ലേ? ആ തെണ്ടികളോ? അവരിവിടെയും വന്നോ? വെറുതെ അല്ല, എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടണേ. സത്യമായിട്ടും എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ സാറേ. അറിയുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാടാ. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ല. നീ ആവുമ്പോ അവര് സംശയിക്കില്ലല്ലോ. ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല. എന്ത് പറയുന്നു? എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്. ആ വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിടിക്ക്. 2 വെടിയുണ്ടാ. എന്റെ പൊന്നു മോൻ മുനിച്ചാമി, മോളെ കണ്ണകി, ഉങ്ക അപ്പാവുക്ക് இந்த ഗതി വന്നിടിച്ചുവല്ലോ. அச்சச்சோ, தமிழ்ல பேசுறாரு. அவங்க பசங்க பேர் போல அது. ஐயோ, ஐயோ இவரா? இவர் அடி வாங்கி இவருக்கு பழகிருச்சுப்பா. ദാസാ, 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 ദാസാ. താമു, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായ ബാലേട്ടൻ. മദ്രാശിയെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ പട്ടിണി മാറ്റിയ, ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി വാങ്ങി തന്ന ബാലേട്ടൻ. സാറ് ഒന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇയാളെ കൊന്നേനെ. ബാലേട്ടാ, ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സദാ ജാഗരൂകരാണ്. 1-2 ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനമാണിത്. CID-കളായത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാലേട്ടനെ കാണാനൊത്തില്ല. ട്രെയിനിങ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോരേണ്ടി വന്നു. ദമു, ചായ കൊണ്ടുവാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് ബാലേട്ടനാ. ആ ബാലേട്ടന്റെ ആണിക്കല്ല് ഇളകിയിരിക്കുക. അയ്യോ, എങ്ങനെ ഇളക്കി? അതങ്ങനെ ഇളക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ അത് ഉറപ്പിച്ചു തരും. ഇന്ന് കാണുന്നവനെ നാളെ കാണില്ല.
ആഹാ രണ്ടു നാലു ദിനം പുൽക്കുത്താണ് സാർ. കൊണ്ട് തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ. വട്ടായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാലേട്ടന്റെ മാനസികാവസ്ഥക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അത് തന്നെയാ വേറൊരു ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭ്രാന്താണെന്ന്. ദാസാ, ഈ ചെക്കൻ എനിക്ക് നേരത്തെ ഇഷ്ടമല്ലാട്ടോ. ബാലേട്ടൻ പോയി കുളിക്കേ, എന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം. വേണ്ട, ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചോളാം. വേണ്ട കിട്ടോ, ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചോളാം. വേണ്ട. എന്താ അതിനകത്ത് ബോംബോ തോക്കോ വല്ലതും ഉണ്ട്? കറക്റ്റാ കേക്കുறீங்க. കുളിക്കുന്നത് നെല്ലിക്ക വെള്ളത്തിലാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. ദേ, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചാൽ സിംലയിലോ ഡാർജിലിംഗിലോ അനന്തന് ഞാനൊരു ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിച്ചു തരും. ബംഗ്ലാവ് ഒന്നും വേണ്ട പ്രഭാകര. സുഖമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും എവിടെങ്കിലും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. அப்ப கூட கள்ளக்கடத்துல தான் பண்ணுவாங்க போல. ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാല് ഇന്ത്യ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയമില്ല. നിന്റെ ആളുകള് ബാലന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ? സത്യമാണോന്ന് അവരെ കൊന്നോട്ടോന്ന് ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ബാലൻ ആ സിഐഡികളെ തീർച്ചയായിട്ടും തട്ടും. இவர் சும்மா பைனாகுலர் வச்சு பார்க்க போறாரு, ஒரு உளவாளி நினைச்சுக்க போறாரு. அதுதான். ஓ Oh my மை காட். ஆல்ரெடி இவர் வந்து பார்த்துட்டு போயிருந்தார். லாலட்டன் வந்து இங்க பார்த்துட்டு போயிருந்தாரா? ஆமா. சோ இந்த ஆங்கிள் இருந்து வந்து பார்த்தா கரெக்டா இருக்குன்னு. എവിടെ ഇതാണോ CID? ഇയാളാ വീട്ടിൽ അടുത്ത കാലത്ത് താമസമായ ഒരു മഹാസാധുവാ. എല്ലാ സിഐഡികളും സാധുക്കളെ പോലെ ഇരിക്കും. നിന്റെ കഞ്ചാവ് ലോറി പിടിച്ച് തടിയും താടിയുള്ള ഒരുത്തനാണെന്നല്ലേ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത്? ആ അയാൾക്ക് തടിയും താടിയില്ലേ നോക്ക്. கரெக்ட். നമ്പ്യാരെ, താൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി പേടിപ്പിക്കാതെ. പേടിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല പ്രഭാകര. സിഐഡികളുടെ ലക്ഷണം കണ്ടാ എനിക്കറിയാം. ആ തടിയൻ തമിഴ്നാട് സിഐഡികളുടെ കൂട്ടാളി തന്നെ. ഡെയിലിയാടി ഇവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നത് വിട്ടിത്തായി പോയല്ലോ. ഈശ്വര, തനിക്ക് അഭയം തന്ന ഞാനാ വിട്ടി. എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലഞ്ഞൂടെ തനിക്ക്? ഇനി തൊലയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. അതെ സർ, സത്യമാണ്. ഗവേഷക ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സത്യം. ഞാനൊരു ആഞ്ഞിലി മരത്തിൽ ഒരു മാടം കിട്ടി, ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഫോട്ടോയിൽ പക്ഷിയുടെ ഇരട്ടക്കൊക്കുകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இவர் வேற எதை நினைச்சுக்க போறாரு. அவரு கன்ஃபியூஸ் ஆன மாதிரி இவரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக போறாரு. அதான் அவர் பேசுறது எல்லாமே ഇന്നലെ വെടിവെക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് இவரு. ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായത്. ஐயோ. ഇനി അബദ്ധം പറ്റുകയില്ല. തീർച്ചയായും ഞാൻ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തും. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും എന്റെ ബ്രീഫ് കേസിലുണ്ട്. മറ്റെന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ബ്രീഫ് കേസ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഏത് നിമിഷത്തിലും ഇനിയും ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടേ പറ്റൂ. സാറ് കാലത്ത് കാറുമായി വരണം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ബ്രീഫ് കേസിലെ രഹസ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. நம்பியாரே, நீங்க சொன்னது கரெக்டா தான் நம்பியாரே. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല സീഡുമാരും ആയിരിക്കും. CIDകൾ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനാണ് പരിപാടി. അന്ന് ഞങ്ങൾ കൊന്ന അശോകവർമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രീഫ് കേസിൽ എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ടായി. ഇടുക്കിയിലെയും പേരുമേട്ടിലെയും കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിനെ പറ്റിയുള്ള രേഖകൾ, സ്വർണ്ണ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡയഗ്രംസ്, അതേപോലൊരു ബ്രീഫ് കേസ് അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിലെ രഹസ്യങ്ങൾ അവൻ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു അത്രേ. അത് തട്ടണം, അത് തട്ടണം, അത് തട്ടണം. ബാലേട്ടാ, അത് തോക്കാതെ പൊട്ടും. ബാലേട്ടൻ, ഞാൻ ദാസൻ, രാമദാസൻ, ബാലേട്ടന്റെ അയൽക്കാരനായിരുന്ന ആ ദാസൻ. മനുഷ്യന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ലേ? അനങ്ങി പോകരുത്. രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ തട്ടും. ദാസാ, ഇയാൾക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ വിശ്വസിച്ചില്ല. ബാലേട്ടാ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ അവന്മാർ തട്ടും. ബാലേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? വന്നപ്പത്തോട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബാലേട്ടാ, എനിക്ക് വയ്യ. രണ്ടാളും തന്നെത്താൻ വെടിവെച്ച് അങ്ങ് ചാവ്. എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും അവന്മാര് കൊണ്ടുപോയി. ചത്തില്ലെങ്കിൽ അനന്തൻ നമ്പ്യാരെ അവരെ കൊല്ലും. അനന്തൻ നമ്പ്യാരോ? അതെ, അനന്തൻ നമ്പ്യാര് എന്നെ നിങ്ങൾ കാരണം ജയിലിലായ നമ്മുടെ പഴയ അനന്തൻ നമ്പ്യാർ. കൊപ്പർ ഇറക്കാൻ വന്ന എന്നെ നമ്പ്യാരുടെ ആളുകൾ തല്ലിച്ചതച്ചു. പിന്നെ ഈ തോക്കും തന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ. നമ്പ്യാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജയിൽ ചാടിയത് തന്നെ നിങ്ങളെ തട്ടാനാണത്രേ. നമ്പ്യാരുടെ ഇവിടുത്തെ സഹായികൾ ആരൊക്കെയാണ്? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു തടിയൻ കാലമാടനാ എന്നെ തല്ലിയതും തരിച്ചും ഒക്കെ. തടിയൻ? இவங்க தேர்ற தடின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க. ആ അതന്നെ. ഓഹോ, ஐயோ. ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. നമുക്കെല്ലാ തെളിവുകളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്ത് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ തൂക്ക് കൊടുത്തയച്ചത് ആ തടിയനാണെന്ന് ബാലേട്ടനെ കൊണ്ട് കോടതിയെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം. இவங்க தடின்னு வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் இது பண்றவரு அவங்க திடீர்னு வந்து அந்த ഉണ്ടെങ്കിൽ குஞ்சிராமனா அவங்க என்னமோ அவன் பேரு குஞ்சிநாராயணன்.
ഈ പ്രഭാതം ആ തടിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രഭാതമായിരിക്കും. സൂര്യരശ്മി കടക്കാത്തിരിട്ടറയിൽ നിന്ന് ഇനി വരെ മോചനമില്ല. സമയമാം രഥം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാലേട്ടൻ ഒന്നുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട. ബാലേട്ടന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. அவர் வேற மிலிட்டரி கெட்டப்ல இருக்காருப்பா. ஆக்சுவலா ஷூட் பண்ண போறது ஏங்க அந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ல போலீஸ் வந்துச்சு. அவங்க அதை துரத்திட்டு போறாங்க. இவங்க நினைச்சிருப்பாங்க തപ്പിച്ചു പോറാങ്ങன்னு. വരുന്ന വിവരം എങ്ങനെയോ അവൻ മണത്തറിഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ നഗരത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളും അവനെ പിടിക്കാം. എന്നിട്ടാവാം പോലീസ്. உண்மையிலுமே இவங்க சிஐடி தான் போல நினைச்சிருப்பாரு அவரு. இந்த கார் நல்லா இருக்கு, எனக்கு இப்படி ஒரு கார் வேணும். இதெல்லாம் ஃபாரின்ல வந்தப்ப அவங்க யூஸ் பண்ணிருந்த கார் மாதிரி இருக்குல்ல. ஓகே, அந்த குரூப் சூட்கேஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்கு. ரெண்டாவது குரூப் துரத்திட்டு போகுது. ஐயோ மில்லுக்கே போயிட்டாங்கப்பா. ബ്രീഫ്കേസ് കിട്ടി. ஐயோ ஐயோ முடிஞ்சு போச்சு. സക്സസ്, ഇനി പേടിക്കാനില്ല. വെൽ ഡൺ, വെൽ ഡൺ. ஓ மை காட், அவர் என்னப்பா எல்லாரையும் போட்டு அடிக்கிறாரு. அவரு சும்மா இப்படி தூக்கி போறாரு. അതൊക്കെ പിന്നെ തൊട്ടാൻ പ്രഭാരാ. 30 பேரை. ஓ மை காட், சிஐடி எஸ்கேப். അതെ, இவங்க கண்ட்ரோல் எல்லாமே எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்காங்க. அவரு பாவையா, அவர் ஏன் போட்டு அடிக்கிறீங்க? ஐயோ அவர் சும்மா அடிக்கிறாரு. எனக்கு வந்து கிரிக்கெட். அவர் டார்கெட் இப்ப இவங்க இல்ல, அந்த சூட் கேஸ் தான் வேணும். ஏய் பம்பரமா சுத்துறாரு. அவர் அசால்ட்டு கேரி எடுத்துருவாரு அதெல்லாம். ஐயோ തമ്പി സാർ, എന്താ സാർ ഇതൊക്കെ? நம்பியார். നമ്പ്യാർ, അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഒറ്റ കെട്ടാണ് വിജയ. இப்பதான் வந்திருக்கீங்க வழிக்கு. ഒരു ചെറിയ സാധനയാക്കി കൊടുക്കാനില്ല, ഞാൻ കൊടുക്കാൻ. ஐயோ ഞാൻ പ്രൊഫസർ വിദ്യാധരൻ, ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു. ஒண்ணுமில்லாத போட்டியில ஏன் இவ்வளவு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? அதுக்கு அவரை விட்டாவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அதானே. ഇല്ല, എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ ഈ പെട്ടി തരില്ല. പെട്ടിയല്ലടാ നിന്നെ വേണ്ടത്. കള്ളക്കടത്തും കൊലപാതകം ഇന്നോടെ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും. നീ എന്തിനാ ഈ തടിയൻ തല്ലുന്നത്? നമ്പ്യാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തടിയനല്ലേ? ആ തടിയല്ല, ഈ തടിയൻ, ഈ തടിയൻ വേറെ തടിയൻ. നിങ്ങളാരാ? ഐ എം എ ബേർഡ് വാച്ചർ. இப்பதான் உண்மையே தெரிய வருது அவங்களுக்கு. இப்ப நீ சொன்னது நடக்கும். 4 பேர் வந்து அட்டாக் பண்ண போறாங்க. கரெக்ட் இல்ல? இப்ப அவர் அடிக்க போறாரு எல்லாரையும். அங்க போய் நான் சொல்லல, இவங்க ஒரு ஆள் அடிச்சா அவங்க 4 பேர் அடிப்பாரு. அங்க ஒரு போலீஸ் வச்சிருக்காரு. அவரதான் அவரு சைஸ்க்கு கவர் பண்றாரு. ரிவர்ஸ் நினைக்கிறேன், உள்ள இருந்து எடுத்து அமுக்குற மாதிரி. ஆமா, ஐயோ சூப்பர். அப்பா அந்த படத்துல இதே மாதிரி தான் போலீஸ் கூப்பிட்டு கிளைமேக்ஸ் முடிச்சாங்க. ஆ ஏய், ஆஹா, அவருக்கு அவர் பெட்டி ஆமா கிடைச்சிருச்சு. அவங்க போய் பெட்டி எடுத்து விசிறாரு. പോയിക്കോ. போய்க்கோ போய்க்கோ, நான் பாத்துக்கிறேன், போய்க்கோ. என் பாரியும் பசங்களையும் மேல நீ பண்ற. அவனுன்னா என்ன ஒரு கண்ணை உனக்கு இப்ப அடிக்கிறேன் பாரு. இது என்னப்பா கோல்டு? அந்த கோல்டு கண்டுபிடிக்கிறது கரெக்ட். அவர் ஸ்டார்டிங்ல கேட்டிருந்தாருல கோல்டு கண்டுபிடிக்கிற மிஷின். എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും നിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കസ്റ്റഡി. தாசா நீ போய்க்கோ. இவரு தானே சொன்னாரு. ஐயோ, தேங்காய் உடைச்ச பரவாயில்லப்பா, எல்லையும் உடைக்கிறாருப்பா அவரு. கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆஹா, எல்லாம் ஒரே இடத்துல வந்து முடிஞ்சிருச்சு.
ஓ சொர்ண பெட்டிகள். எங்களுக்கு அவர் மேல டவுட் வந்து நாங்க மாறு வேஷத்துல அவர் வீட்டுல வேலைக்காரனா இருந்து இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க. சார், லேடீஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. என்ன சொல்லு, நானும் சரிதான். அடுத்த படத்துல வந்துருவாரு நினைக்கிறேன். இவர் அதை வாங்கி கொடுத்துட்டு கிளம்புவாருன்னு நினைக்கிறேன். ശോഭയെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ. ഉത്തരവ്. എന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ശോഭയ്ക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണിത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. മോൻ ഇവിടെ വിട്ട് പോവാണെന്നോ? അതെ. മോനെ പരിചയപ്പെട്ട പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. ആ തോന്നലിന് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട. இவருக்கு ஆக்சுவலி மம்மி சென்டிமெண்ட் தான், அவங்க அழுதுட்டாங்கன்னு. ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. മോനെ, ആഭ്യന്തര വകുപ്പില് ഇനിയിപ്പോ ആരുടെ മുമ്പിലും തലയുയർത്തി നിൽക്കാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ 5 കൊല്ലം തയ്ക്കും. 5 പോരാ സാർ. 60 കഴിഞ്ഞാൽ അധികാര രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. എണീറ്റ് നടക്കാൻ വയ്യാതായാലും സാർ ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അതിനായിരിക്കും ഇനി എന്റെ ശ്രമം. യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ശുഭയാത്ര നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ஓ முன்னாடி பின்னாடி அரசு மரியாதை. எவ்வளவு பெரிய கேஸ் சால்வ் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. ഉപദ്രവിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായതുകൊണ്ട് ഖേദമില്ല. ഗുൾഫിഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഐസക് എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കും. വരാതിരിക്കരുത്. അക്രമം എവിടെ ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായാം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. சாரு சஹா சேச்சா போட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு இவங்களுக்கு. ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? தமிழ்நாடு கவர் பண்ணியாச்சு, கேரளா கவர் பண்ணியாச்சு, அடுத்து ஆந்திரா கவர் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஆந்திராவில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்து சிஐடி தாசனி விஜய் நீ கூப்பிடுங்கிற மாதிரி வச்சுட்டோம்னா அப்படியே வந்து இந்த திராவிடம் சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த ஏரியாவெல்லாம் வந்துட்டு கவர் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். சூப்பரான மூவிப்பா. பயங்கரமான ஒரு எப்படி சொல்றது, லாஜிக்காவும் இருந்துச்சு, காமெடியாவும் இருந்துச்சு, சீன் கனெக்ஷன் வந்து அடுத்தடுத்து நமக்கு நல்ல கனெக்ஷனாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ சம்திங் வந்துட்டு அந்த ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங்ல வந்துட்டு அந்த இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டைட் ரைட்டிங். அதாவது இவர்கிட்ட பயங்கரமான ஒரு அந்த ஸ்கில் இருக்கு போலப்பா. அதனாலதான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. நம்ம இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறேன் இவருடைய ரைட்டிங்க. சூப்பரான ரைட்டிங்ப்பா. அதாவது இப்ப எடுக்கிற படத்தெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் என்ன லாஜிக் இப்படி இருக்கு அது இப்படி இருக்குன்னு. இந்த படத்துல ஏதாச்சும் ஒரு லாஜிக் மிஸ்டேக் நீ ஒண்ணு கண்டுபிடி பார்ப்போம். எந்த சீனை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாலும் அந்த லாஜிக் கரெக்டா வந்துட்டு அவர் அங்க மேட்ச் பண்ணி எழுதியிருக்காரு. நம்ம என்ன திடீர்னு இங்க ஒரு கேரக்டர் வந்து நினைச்சிருப்போம், ஆனா அந்த கேரக்டர் முன்னாடியே அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சிருந்திருப்பாரு, ஏன் அங்க வந்திருக்குங்கிறத காமிச்சிருந்தாரு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்ல ஒரு ரைட்டிங். தாசன விஜயனும் மாஸ் பண்ணிட்டாங்க இதுல. அவங்களுக்கே தெரியாம எதையோ ஒண்ணு பண்ண போயிட்டு அது அவங்களுக்கே பிளஸ் பாயிண்டா வந்து முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நீ நோட் பண்ணியா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 38-40 வருஷம் ஆகுது இந்த படம் வந்து. அதாவது தாசன் விஜயன் அந்த ஹீரோ அந்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல, இப்போ நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க. சில இதெல்லாம் இப்போ நீ விக்ரம் படம்லாம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், கமலஹாசனோட விக்ரம் படம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக வந்து கமலஹாசன் உள்ள வரமாட்டார், அந்த ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அவர் வர்றதுக்கானது. அந்த ஸ்பேஸ் 20 மினிட்ஸா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல. ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வந்துட்டு இவங்க 2 பேரும் வரவே இல்லை, பட் அதுக்கான சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணி அவங்க உள்ள வர வச்சாங்க. காமெடியா தான் நம்ம வந்து இந்த படத்தை பார்க்க பயங்கர ஃபன் என்டர்டைன்மெண்ட் தான். பட் அப்பயுமே வந்துட்டு எடுத்த உடனே உள்ள வராம ஏன் அவங்க 2 பேரும் இங்க வரணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பயங்கர லாஜிக்கா எழுதி வச்சிருந்தாங்க. அவங்க 2 பேரும் நமக்கே தெரிஞ்சிருச்சு, ரைட் இந்த சுச்சுவேஷன் ஏன் கிரியேட் பண்றாங்க, அவங்க 2 பேரும் வர்றதுக்காக தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சூப்பரா எழுதியிருந்தாங்க. சீன் கனெக்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு. எனக்கு ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த கனெக்ஷன் வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஒரு காமெடி, அடுத்த ஒரு சீக்வன்ஸ் கொஞ்சம் அதுக்கு அந்த லாஜிக்கான ஒரு சீன், ஒரு காமெடி ஒரு லாஜிக்கான ஒரு சீன் சொல்லி அடுத்தடுத்து மூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க. எங்கேயுமே நிற்கவே இல்லை. ஸோ வந்து நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்ட் எண்டிங் கூட. எனக்கு வந்துட்டு கிளைமேக்ஸ் பயங்கரமா பிடிச்சிருந்துச்சு. இதில் எனக்கு வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஒரு 3-4 கேங் வந்துட்டு ஒருத்தவங்க லிங்க் இன்டர்லிங்க் வந்துட்டு இவங்களுக்கு 4 பேர் இன்டர்லிங்க் பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுத்தது. எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல விட இதுல திலகன் வந்து பயங்கரமா பிடிச்சிருந்தது. ஓ மை காட், கொப்பரையை எடுத்துட்டு போய் எதுக்குள்ள போட போவாரு ஆயில் மெஷின்குள்ள. பாவம்.
எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா? நான் என்ன தெரியுமா நினைச்சிருந்தேன் சார், திலகன்னா வந்து டெரர் பீஸ். நம்ம என்ன நினைச்சிருந்தோம் ஸ்டார்டிங்ல, பார்த்த படம் என்ன இப்படி இருக்க ஸ்படிகமெல்லாம் வந்துட்டு எந்நேரமும் ஆமா. லால் லெட்டர் போட்டு இது பண்ணிட்டே இருப்பாரா ஒரு, அதாவது நாங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டோம்னா டெரரான ரோல்லாம் இவர் தான் எடுத்துப்பாங்க போலன்னு. எவ்வளவு காமெடியான அந்த ரோல்லாம் எடுத்து நடிச்சிருக்காரு. அவருக்கு அந்த காமெடி சென்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஆமா. ஓ மை காட், சிடி எஸ்கேப் இதெல்லாம் சொல்லும்போது வந்துட்டு நமக்கே பயங்கரமா திருப்பி அப்ப இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அவ்வளவுதான் பெர்ஃபெக்ஷன்ஸ். இதுல வந்துட்டு என்ன சொல்றதுனே தெரியல. ஆரம்பத்துல இருந்து 2:20 வரைக்கும் பயங்கர என்ஜாய்மெண்டா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆமா 88ல எல்லாம் வந்துட்டு இப்ப காரோ சிபிசிஐடியோ ரன்னிங் சேசிங் எல்லாம் ரொம்ப நம்ம யதார்த்த லைஃப்ல பாத்துருக்க மாட்டோம். இப்ப பாக்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து டெக்னாலஜியோ இல்ல வந்துட்டு மூவி பாக்குறதே 88ல வேறு தானே. நம்ம வந்துட்டு தியேட்டர் போய் இப்பவே நம்ம மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் போறோம். அப்பெல்லாம் எப்பயாச்சும் தான் படம் வரும். வரும்பொழுதே வந்துட்டு இவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா ஒரு மூவி வருதுன்னா எல்லாரும் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க. எல்லாரும் வந்துட்டு தியேட்டர்ல சிரிச்சு என்ன பிரச்சனையோ இந்த படம் போய் பார்த்துட்டு வந்தவங்களாம் ஒரு 2.5 மணி நேரம் எல்லாத்தையும் மறந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. இப்பயும் பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த படத்தை எடுத்து போட்டு பார்க்கலாம் போல. ஆமா அதாவது எல்லாத்தையும் மறந்து நான் ஒரு காமெடி என்டர்டைன்மெண்ட்டா நான் வந்துட்டு ஜாலியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த படத்தை எடுத்து போட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு படம் தான் இது. செம்ம ஜாலியா போச்சுப்பா அந்த படம், சான்ஸே இல்ல. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆமா நல்ல ஒரு ஃபீல் குடும் கூட. லைக் யாருக்கும் எது கஷ்டமும் இல்லாம கடைசியா சூப்பரா முடிச்சிடுறாங்க. எனக்கு வந்து ஃபீல் குடாவும் இருக்கு, காமெடியாவும் இருக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி லைக் என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதாவும் இருக்கு. இவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி தான் அந்த படமே. தாசன் விஜயனோட கெமிஸ்ட்ரி தான். 2 பேரும் அடிச்சுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எந்நேரமும் கான்ஸ்டபிள்னு சொல்றது. வெளியில என்ன தெரியுமா, இப்ப 2 பேரை பத்தி ஊரே பெருமையா பேசுது. ஓகே, அப்ப 2 பேரும் வந்துட்டு எவ்வளவு வெளியில வந்துட்டு ஒரு மாதிரி மான்யமா நடிச்சுக்கிறாங்க. அதே அவங்க முன்னாடி தெண்டி திட்டிக்கிறாங்களே, செம காமெடியா இருக்குப்பா. ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த 2 பேருக்கு நடுவுல மட்டும் ஒரு சின்ன சின்ன கான்வர்சேஷன்ஸ் வருதுல, அப்போ உண்மையான ரூபம் வெளில வந்துட்டு போகுது. 2 பேரும் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல உள்ள வருவாங்கல்ல, அப்பதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் கூப்பிட்டு இருப்பாங்க. கான்ஸ்டபிள் இதை நோட் பண்ணிக்க, கான்ஸ்டபிள் இதை நோட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கா அந்த படம் ஃபுல்லா தாசா தாசா எடா விஜயா அப்படின்னு தானே பேசிப்பாங்க. இந்த படத்துலதான் சிஐடின்னு ஃபர்ஸ்ட் பேசுறாங்க. அதாவது வந்துட்டு உள்ள வந்தோடனே கான்ஸ்டபிள் ஆபீசர் நோட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா என்னது இது ஏன் இப்படி பேசிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க சிஐடிஸ் தான். அதனால அதெல்லாம் கூட வைக்க வீட்லயே திறந்து இப்படி பாக்குறதுன்னு ஆக்சுவல் சிஐடிஎஸ்ஸா மாறிட்டாங்க. அவங்க வீட்டுக்குள்ள வேலைக்காரன் டவுட் பட்டதுல இருந்து யாராச்சும் வந்தா ஸ்கிரீனை விலக்கி பாக்குறதுல இருந்து இப்படி நகர்றது, இது எல்லாமே அவங்களுக்குள்ளே அவங்க சிஐடின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்பிக்கிட்டாங்க. நாங்க சிஐடிஸ், நாங்க இப்படிதான் இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா வந்துட்டு. அதுக்கப்புறம் இவர் அந்த பேர்ட் வாட்சர் இருக்காருல்ல, சான்ஸே இல்லை, அவர் செம்ம ஆக்டிங் பண்ணிருந்தாரு. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு இந்த படத்துல. வேற சம்பந்தமே இல்லாம அவரை கூட்டு வந்து அவரை சந்தேகப்பட்டு கருத்துல நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அவரை நீங்க உங்க பக்கம் சேர்த்துட்டீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல எல்லாருமே அடிக்கலாமேன்னு. அதே மாதிரியே நடந்துச்சு. நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி நடுவுல நம்மளோட அனந்த நம்பியார் இருக்காருல்ல, அவரை கொண்டு போய் எலியாச்சி பீச்ல இறக்கிடுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அப்படி போறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு தோணுச்சு. எனக்கு படம் இங்கேதான் முடியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால அது வந்துட்டு எனக்கு தோணல. அப்படி வெளில போயிடுவாருங்கிறது டக்குனு எனக்கு தோணல. ஏன்னா சென்னைக்கு வந்துருவோம், அதனால அப்படி இப்படின்னு லிங்க் பண்ண முடியாது. அம்பிகா நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க. இவங்க லலிதா அவங்களுடைய போர்ஷன்ஸுமே நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜனார்த்தன் வில்லன் கேரக்டர், அவருமே சீரியஸா இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தாரு. அவர் நல்லா சீரியஸா தான் இருந்தாரு. நம்பியார் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரே சொல்லுவாரு, நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு எல்லா பிரச்சனையும். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபேவரட் வடிவேல் உன்னிகிருஷ்ணன். அவர் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு பொலிட்டிஷியன் ரோல், கொஞ்சம் போல்டான ரோல்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் 3வது டைம் தான் அந்த படத்தை பாக்குறேன். அவர் சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு. அவருடைய இதை வந்து அவர் பண்ணியிருந்தாரு. அவ்வளவுதான். இன்னசென்ட் வந்தது கடைசியா அந்த போர்ஷன் வந்து கரெக்டா அந்த கனெக்டிங்காக இன்னசென்ட் வந்த மாதிரி. டிரைவர் எனக்கு டக்குன்னு டவுட் வந்துருச்சு, டிரைவரா யாரு டிரைவர், அந்த படத்துல டிரைவர் தானே அப்படின்னு. ஸோ வந்து 1 to 2க்கு வந்துட்டு பயங்கர கனெக்ஷன். 1 விட கொஞ்சம் எனக்கு பெட்டராகவும் இருக்கு அந்த படம். எனக்கு இம்ப்ரூவ், அதாவது எப்பயுமே ஒரு படம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை விட எப்பயுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணி தானே அடுத்த படம் எடுக்கணும். இது இம்ப்ரூவ் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. இதுல வந்து பயங்கர இம்ப்ரூவ் இருக்கு. நல்லா ஸ்பீடாகவும் இருந்துச்சு படம், லாஜிக்காகவும் இருந்துச்சு, எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருந்தது. கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் பர்ஃபெக்டா இருந்தது. எனக்கு இன்னொன்னு பிடிச்சது லைக் இப்போ மோகன்லால் வந்து ஸ்ரீனிவாசன் கூட இருக்கும் பொழுது இருக்க ஃபன் காமெடி ஸ்டைல் வந்து வேற. இன்னசென்ட் வரும்பொழுது அந்த ஸ்டைல் ஸ்விட்ச் ஆகுது. அது வந்து அவர் வந்துட்டு அண்ணன் மாதிரி அந்த ஸ்தானத்துல. ஆனா இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா நடிச்சாங்கன்னா அந்த காம்போ மாறும். ஆமா. இப்ப என்னன்னா இன்னொன்னு, இப்ப இன்னசென்ட் இந்த மாதிரி திக்கி நின்னு பேசுவார்ல, அவரு கூட வரும்பொழுது இவரும் அது மாதிரி ஆயிடுவாரு. ஒரு மாதிரி லைக் அந்த
2 பேருக்கான டிஃபரெண்ட் ஆமா காமிச்சிருந்தாங்க. அதான் இவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு. ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு காமெடிக்கு, இன்னசென்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு. இப்போ வந்து மோகன்லால் வந்து நடுவுல இருக்காரா, இவர் வந்து யாரு கூட காமெடி பண்றாரோ அதுக்கேத்த மாதிரி காமெடி ஸ்டைலே மாத்திக்கிறது. அதுவும் நல்லா இருந்தது. எப்படின்னா இப்ப இன்னசென்ட் இருந்தா அப்படின்னு அந்த பேச்சை பாதி பதில கட் பண்ணி பேசுறது, அதே வந்து இவங்க 2 பேரும் அவங்களுக்குள்ளே திட்டிக்கிறது, அப்படி அந்த ஸ்டைல் டிஃபரன்ஸ் நல்லா இருக்கு. மியூசிக் வந்துட்டு படத்துக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நினைக்கிறேன். வேற level. அந்த சீனுக்கு அந்த மாதிரி மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து பயங்கரமா பண்ணியிருந்தாரு. அந்த சீனை வந்துட்டு அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து எடுத்து எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணிச்சுன்னே சொல்லலாம். உண்மையாலுமே சேசிங்க்கு கொடுத்த அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த பழைய டோன் தான், பட் எங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்ல இதே டோன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதே டோன் தான் வந்துட்டு அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. போலீஸ் ஜீப் வந்தா என்ன tone வரும், அது சேசிங்க்கு வந்தா என்ன மியூசிக் வருங்கிறது ஆல்ரெடி எங்களுக்கு தெரியும். சேம் அந்த ஒரு பரபரப்பை கிரியேட் பண்றதுலயும் அந்த ஃபன்னை கிரியேட் பண்றதுக்கான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சூப்பரா போயிருந்தாரு. ஷாம் நல்லா போயிருந்தாரு. ஸ்டைலிங், காஸ்டியூம் ஸ்டைலிங் சிஐடிக்கு கொடுத்த காஸ்டியூம் பயங்கரமா இருந்துச்சு. தெரியல எப்படி இது மாதிரி ஒரு 38-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பயங்கரமா யோசிச்சு அப்ப அவங்க எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு அட்வான்ஸா இருந்திருக்காங்கிறது தான். நம்ம இப்ப இவ்வளவு பேசுறோம், இப்ப நான் பேசுறேன் நீ பேசுற அப்படின்னா டெக்னாலஜி நம்ம வந்து நிறைய வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் நாங்க எங்கேயாச்சும் லேர்ன் பண்ணிப்போம், உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிப்போம், யூடியூப்ல இருந்து கொஞ்சம் லேர்ன் பண்றோம், சாட் ஜிபிடி இருக்கு. ஸோ அதாவது ஒரு மூவி எப்படி இருக்கணும், இல்லைனா வந்து ஒரு மூவி வந்துட்டு என்ன மாதிரி இருந்தா அது வந்து பெட்டரா இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து நிறைய லேர்ன் பண்றோம். எங்கெங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் இருக்கும் அந்த மிஸ்டேக்லாம் வந்துட்டு சரி பண்ணணுங்கிறதுக்காக லேர்ன் பண்றோம். இது மாதிரியான இது வந்து அப்ப கிடையாது. புக்ஸ் தான் நிறைய இது பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா ரெஃபரன்ஸுக்கு வேற மூவிஸை பார்க்கணும், நிறைய பேரோட பேசணும். அது வந்துட்டு உடனேலாம் கிடைக்காது. இப்போ வந்துட்டு என்னால் 2 வருஷத்துல வந்துட்டு ஒரு 10 வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னால் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். பட் அப்போ 10 வருஷங்கிறது 10 வருஷம் நீங்கள் வந்து ஃபீல்டு ஃபுல்லாக இருந்து தான் முடியணும். அப்படின்னா இவங்களுக்கு அந்த டைமில் லாலேட்டனுக்கு ஒரு 28-29, ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கு வந்துட்டு ஒரு 6 வயசு 7 வயசு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு மூத்தவர் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அப்படி பார்த்தாலுமே வந்துட்டு அந்த ஏஜில் எப்படி இவ்வளோ அட்வான்ஸாக இவங்க வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. டேரக்டரும் சரி, ஸ்க்ரீன் ரைட்டரும் சரி, இவங்க நடிச்ச எல்லாருமே சரி, இவ்வளோ அட்வான்ஸாக எடுத்திருக்காங்கிறதுலாம் வந்துட்டு பயங்கர ஒரு பிரமிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு திலகன், ஏன்னா இப்ப நான் வந்து தாசன் விஜய் என்ன விட்டுருங்க, அவங்க வந்து மாஸ்டர்ஸ், அவங்க வந்துட்டு ஒண்ணு அவங்களை பத்தி சொல்ல வேணாம். இந்த படத்துல எனக்கு திலகனோட இது, அப்புறம் வந்து பேர்டு வாட்சரு, வேற யார் சொல்லலாம்னா உடுவில் லொகேஷன், இந்த 3 பேரோட இது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதுல உனக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலா இருக்கா? எனக்கு பிலோமினா பாட்டியை திரும்ப பார்க்கறது சந்தோஷம். ஜெயா வந்து ஸ்வாதிக்கு வந்து ஜெயா இல்ல ஸ்ரீ வந்து ஆடியோ அனுப்பியிருந்தாலும் ஸ்வாதிக்கு கொஞ்சம் கேரக்டர் ஞாபகம் வரும். பிலோமினா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸ்ரீ. இல்ல இன்னொருத்தங்களுமே நடுவில் யாரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீ யாரு கண்டுபிடிச்ச தெரியல. பிலோமினா, லலிதா நமக்கு நல்ல ஃபேமிலியா. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இது வந்துட்டு ரொம்ப பழைய மூவியா இருக்கிறதுனால பிரிண்ட் வந்து HD பிரிண்டியா கிடைக்காது. அது ஒண்ணு இருக்கு. ஸ்கிரீன் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு பெரிய ஸ்கிரீன் பாக்குறதுக்கும் சின்ன ஸ்கிரீன் பாக்குறதுக்கும் ஒரு இது இருக்கு. அதை விட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, நாங்க 2010ல உள்ள ஒரு கேரக்டர் பார்த்திருப்போம். அந்த கேரக்டர் நாங்க வந்துட்டு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த கேரக்டரை போய் பார்க்கும்போது மேபி அதை நாங்க கண்டுபிடிப்பேன். 2010ல இருக்கிறவங்க 2010லயே இன்னொரு மூவி பாக்குறேன்னா டக்குனு அந்த மாதிரிதான் ஏதாச்சுமே இருக்குமே தவிர, மற்றபடி வந்துட்டு நம்மளும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவங்களை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்பதான் நமக்கு ஒரு ரூபாவே தெரியுது. நாங்க கேஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கோம், அதுல ஒரு ரூபா ஃபுல்லா எங்களுக்கு தெரியுது. செகண்ட் ரோ தான் தெரியல. செகண்ட் ரோ இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல சொல்லுவோம் நாங்க யார் யாரு என்னன்னு சொல்லி. அந்த அளவுக்கு தான் இப்ப நாங்க மலையாளம் சினிமா வந்து பாத்துட்டு இருக்கோம். தமிழ் சினிமால என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. நீங்க எங்களை பிஸியா வச்சிருக்கீங்க. வந்துட்டு நல்ல ஒரு மூவிங்க, சூப்பரா இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்த படத்துக்கு வந்துட்டு பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இப்போ. ஏன்னா எனக்கு வந்து 1 விட 2 வந்து பயங்கர பெட்டரா இருந்த மாதிரி தோணுது. நல்லா ஜாலியாவும் போன மாதிரி தோணுச்சு. ஷார்ட்டர், ரொம்ப டைட்லி பேக்ட், எல்லாமே காமெடியில இருந்து கரெக்டா ஒரு மாதிரி டக் டக் டக்னு போச்சு. குழப்பத்திலே கிரியேட் ஆகிற காமெடி தான் பயங்கரமா இருக்கு. அவரை நினைச்சுக்கிறது, அவர் இவரை நினைச்சுக்கிறாருன்னு சொல்லி அந்த ஒரு குழப்பத்துல உருவாகுது இல்ல, அவங்களுக்கு தான் குழப்பம், நமக்கு பார்க்கும்போது தெரியல தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கியா நீ அப்படிங்கிறது. அதெல்லாம் நல்ல காமெடியா இருக்கு. இதுதான் ஓ மை காட், சான்ஸே இல்ல. CID எஸ்கேப். ஓகே பை.